تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے تشریف لائے آپ؟ میں اصل پہ اسکاٹ لینڈ سے ہوں۔ اچھا، وہاں رحمت اللہ تک سلام کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں وبرکاتہ تک کے ہم ترغیب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک بار تو بول دیا، لیکن عادت وہی ہے ورحمۃ اللہ والی، دیکھ لیں آپ، 10 نیکیاں بڑھانی ہے تو پھر عادت بھی کچھ بدلنی ہوگی۔ بابا جان آپ نے مجھے بتا دیا، انشاءاللہ اب اسلامی بھائیوں کو بھی یہی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ بابا جان میرا سوال یہ ہے، الحمدللہ مجھے شوق ہے نیکی کی دعوت دینا، باہر جانا، الحمدللہ میں جامعہ کرنا پڑھتا ہوں، آلموسٹ 3 ایئرس میں کر رہا ہوں یہ نیکی کی دعوت بڑے شوق سے، اور میں دیکھ رہا ہوں میں جب بات کرتا ہوں وہ ہمارے اسلامی بھائی اور کوئی اور ہمارے بھائی، وہ میرے جو میں کہتا ہوں وہ بات اثر نہیں ہوتی۔ میں یہ سوال میرا یہ، وہ ہمارے آواز کے اندر وہ اثر کے کیسے پیدا کیسے ہوئے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں وہ ایک طریقہ آپ بتا دیجئے۔ اگر اثر نہیں پیدا ہوتا جی، ہم آواز سامنے والا مانتا نہیں ہے تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں وہ کیسے کروں کہ سب میری مانے۔ What I'm trying to say is how can we bring effect in our voice that can change people؟ یا مرشدی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں نیکی کی دعوت دیتا ہوں کوئی ایسا انداز بتا دے، مدنی پھول ارشاد فرما دے کہ میری زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ میری زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، یہ تصور ختم کر دیں۔ اس کا حل یہ ہے، اس پر غور فرمائیں۔ اصل ہم لوگ جو ہے نا وہ نیکی کی دعوت دیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا ثواب کھڑا ہے۔ ایسے بھی انبیاء کرام ہوئے علیہ السلام کہ جن کی دعوت صرف ایک نے قبول کی، انہوں نے اپنا کام تو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل ہمارا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، منوانا ہمارا کام ہے نہیں، اس لیے یہ، ورنہ آپ کا دل جلتا رہے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چھوڑ دیں تصور کہ تاثیر پیدا ہو جائے، آپ کام کیے جائیں، اپنا ثواب کھڑا ہوتا رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہدایت دینا رب کا کام ہے، میرا آپ کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، کہ وہ آیت بھی قرآنی کے انبیاء کرام کے ذمہ بھی صرف پہنچانا رکھا گیا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
علی رسولنا البلاغ المبین. ترجمہ کنزول ایمان. تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے. ایک اور آیت مبارکہ ما علی الرسول الا البلاغ. ترجمہ کنزول ایمان. رسول پر نہیں مگر حکم پہنچانا. تبلیغ کے معنی پہنچانا. تو ہمارا کام پہنچانا. ہم تاثیر کی تلاش نہ کریں. جب تاثیر کی تلاش ترک کر دیں گے تو انشاءاللہ تاثیر بھی پیدا ہو جائے گی. تاثیر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی, خریدنے سے نہیں خریدی جا سکے گی. یہ رب کی رحمت ہوگی تو اثر بھی پیدا ہو جائے گا. اگر اثر نہیں بھی پیدا ہوتا کوئی بات نہیں, ہم مطلب پہنچاتے رہیں, ہم کو ثواب مل جائے گا. صلو علی الحبیب محمد. Papa John, my name is Haider Ali Attari from Jamiatul Madina Bradford, Daraja Thalitha. My question is that again and again we are told in Jamia that when you come onto the path of knowledge or on the path towards Allah Azza wa Jal, that you will face hardships. And during these hardships, you should show patience and you should overcome these hardships. But the thing is, we are people that such that after the first hurdle, we end up crumbling. That no matter what amal we do, no matter what things we do to increase our spirituality, the first hardship we face, we end up failing. So my question is this, that can you please give us some Madani pools on practical advice on how to face these hardships head on and how to overcome them. And finally, can you please do dua for myself and for the brothers and sisters of UK. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, یہ حیدر علی جامعۃ المدینہ درجہ ثالثہ میں پڑھتے ہیں, اور ان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ جب ہم راہ علم پہ چلیں گے تو ہمیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, پر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پہلی سیڑھی پہ ہی اپنا اعتماد توڑ دیتے ہیں, ہم سے نہیں ہوتا. تو آپ ہمیں کوئی ایسے اعمال یا کام بتائیں جس پہ ہمیں استقامت نصیب ہو. دنیاوی علم میں بھی تو تکلیف ہے, اس میں بہت تکلیف ہے. دنیاوی علم حاصل کرنے میں بھی بہت زیادہ, بلکہ اس میں تو محنت کرواتے ہیں. اس میں تو ماں باپ کو انٹرسٹ کم ہوتا ہے, علم دین میں عموماً. دنیاوی علم میں تو ماں باپ بالکل وہ سائے کی طرح پیچھے لگے رہتے ہیں کہ پڑھتا ہے کہ نہیں. دونوں میں آزمائش تو ہے, لیکن علم دین کی راہ میں جتنی آزمائش آئے گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. صبر کرے تو اجر ملے گا انشاءاللہ. کوشش جاری رکھے تو کام کرتے رہے انشاءاللہ دل لگ جائے گا اور کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی. ہمت نہیں آ رہی. صلو علی الحبیب محمد. پاپا جان, میرا نام عدنان اتاری, UK برمنگھم. میں ابھی فی الحال دورہ حدیث بریڈفورڈ جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہوں. میرے اساتذہ استاد عامر صاحب, استاد طارق صاحب آپ کو سلام پیش کر رہے تھے. علیکم وعلیکم السلام. میرا سوال آپ کے بارگاہ میں, ہم ابھی فارغ ہونے والے ہیں اور ہم کو آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے 5 دورۃ الحدیث کے اسٹوڈنٹس ہیں اور 2 انشاءاللہ عز و جل آج ہی آئیں گے. تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعا کریں بابا, ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہم استقامت اور مزید پڑھیں اور عالم بعمل بنیں. اس میں یہ کہ ایک تو جامعہ نہ کہا کریں, کیا کہنا چاہیے؟ جامعۃ المدینہ. تو اس میں اپنی صلاحیت کے مطابق, جیسے علم دین آپ نے حاصل کیا تو اس کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی علمی مشغلہ ضروری ہے. جیسے کہ تدریس کی اگر آپ میں ایبیلٹی ہے تو تدریس یعنی مدرس کا جو بھی کورس وغیرہ ہو وہ کر کے آپ تدریس فرمائیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کے ذریعے علماء پروڈکشن میں ایک ہیلپ ملے گی.
اور آپ کا علم بڑھتا رہے گا. ورنہ یہ کہ اگر آپ نے درس نظامی کر کے بزنس شروع کر دیا یا جاب پر لگ گئے تو جو کچھ پڑھا ہے تو یاد رہنا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے اس طرح آپ کوشش میں لگے رہیں, پڑھنے پڑھانے کی ترکیب فرماتے رہیں اور مدنی کام بھی کرتے رہیں. مدنی کام کے بغیر بھی بات بنے گی نہیں. مدنی کام بھی کریں, طالب علم بھی مدنی کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ مدنی کام کرتے کرتے یہ عالم بنیں گے. اللہ کرے عالم بن جائے. درس نظامی کمپلیٹ کرنے سے عالم بن گیا یہ ضروری نہیں ہے. عالم بننے کی تو ابھی مطلب وہ بولتے ہیں ہنوز دلی دور است, دہلی بہت دور ہے. اس وقت یہ کہتے تھے, اب تو ہوائی جہاز میں اڑ کے پہنچ جاتے ہیں لوگ. مرکز الاولیاء سے شاید دہلی 10 منٹ ہے شاید بائی ایئر, میرا خیال ہے 10 یا پتہ نہیں 20 منٹ پھر سے اڑے اور اتر گئے. تو انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ترکیب ہوگی. اور پھر اپنا پرائیویٹ اسٹڈی نہیں چھوڑے. فتح رضویہ شریف, بہار شریعت اور دیگر اپنی کتب ہیں وہ مطالعہ اس کا کرتے رہیں. پرابلم یہ ہے کہ درس نظامی جو کرتے ہیں نا, ایک تو ان بیچاروں کو معلومات بہت کم ہوتی ہے. مدنی ٹائٹل لے لیتے ہیں لیکن ان کو معلومات نہیں ہوتی, اس لیے کہ پرائیویٹ اسٹڈی نہیں کرتے. جو پرائیویٹ اسٹڈی کرتے ہیں ان کی معلومات بہت اچھی ہوتی ہے, نالج, وہ نالج فل ہوتے ہیں. باقی بس وہ سند آ جاتی ہے, سند سے وہ عالم تھوڑی بنتا ہے, عالم علم سے بنتا ہے. پھر مدنی مذاکرہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے. تو اگر مدنی مذاکروں کی بھی پابندی آپ کی بھی رہے, طلباء کرام کی بھی وہاں رہے, پابندی رہے, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. میموری کارڈ جو ہیں ان کے ذریعے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھنے کا اگر سارے طلباء کرام اساتذہ کرام معمول بنا لیں تو بھی معلومات کا ڈھیروں خزانہ آتا ہے گا. صلو علی الحبیب محمد. حسن اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے باپا جان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ علی احسانی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اذن اور آپ کی توجہ سے کل رات پہلی بار والدین کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. باپا کچھ آداب بتا دیجئے. ہمارا سلام عرض کیجیے گا بارگاہ رسالت میں, شیخین کریمین کے درباروں میں, شہداء احد کی بارگاہوں میں, سیدنا حمزہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا. رفیق المعتمرین ساتھ لیتے جائیے گا. انشاءاللہ. آداب کا مدنی گلدستہ. باپا کچھ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ نمبر 4, یہ حاجیوں عمرہ کرنے والوں کے لیے. اس میں بہت سارے مدنی پھول. امیر اہل سنت کا جو سفر ہوا تھا, آپ کا جو اپنا سفر مدینہ اس کے واقعات بھی اس میں ہیں, اسے بھی ساتھ لے کر جائیں. اس میں رفیق الحرمین جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے, یہ آڈیو کی صورت میں بھی آپ کو اس میموری کارڈ میں مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. باپا کچھ ایسے آداب بتا دیجئے کہ جب مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہ و تعظیمہ میں حاضری ہو کہ کوئی بے ادبی لغزش خطا نہ ہو جس کی وجہ سے حاضری کا سلسلہ منقطع ہو جائے, بلکہ ایسی حاضری ہو آپ کی توجہ سے کہ بار بار جانا لگا رہے, اور ایسی حاضری ہو کہ بس پھر وہیں پر رہ جائیں. اور جب الوداعی حاضری ہو تو کس انداز میں دی جائے, ذوق, شوق, سوز و گداز, اخلاص سلامت رہے, اور اس کو کیسے برقرار رکھا جائے, کن اعمال سے یہ ذوق شوق اجاگر ہوگا, اس کی رہنمائی فرما دیجیے. رہنمائی فرما دی نا کہ وہ فلاں کتاب اور فلاں وہ مدنی مذاکرہ سب دیکھ لیں. اب یہ سب کے لیے تو آپ کو پھر چل مدینہ کا کورس کرنا پڑے گا. تو کھڑے کھڑے اس کے سارے آداب تھوڑی آ جائیں گے. صلو علی الحبیب محمد. حبیب اتاری جامعۃ المدینہ درجہ خامسہ.
کیا تصوفی کتب کا مطالعہ زیادہ کرنا چاہیے یا فقہی کتب کا؟ فقہ کا بھی مطالعہ کیا جائے اور تصوف کا بھی کیا جائے، دونوں کا کیا جائے مطالعہ، لیکن اپنی ضرورت کے جو مسائل فرض ہوں تو فرسٹ وہ ہے کہ پہلے ضرورت کے مسائل جو فرض ہیں وہ سیکھ لے۔ عاجزی کی تعریف کیا ہے اور حقیقی عاجزی دل میں کیسا پیدا ہو؟ یہ عاجزی، تواضع و انکسار، اولاد کے حقوق صفحہ نمبر 22 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کے حوالے سے لکھا ہے، اپنے آپ کو حقیر اور کم تر سمجھنے کو تواضع کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو حقیر اور کم تر سمجھے۔ تواضع، عاجزی اور انکساری کی عادت رکھنے والا ہر شخص کی نظروں میں عزیز ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ تواضع کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا درجہ 7ویں آسمان تک بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب محمد۔ یا مرشدی، کئی اسلامی بھائیوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر جو مجلسی مرکز شورا، نگران شورا، اراکین شورا، ان کی ایک قدر اور ان کی اطاعت کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو ہم بھی یہ جذبہ، ان کی ایک قدر اور ان کی اطاعت کا جذبہ کس طرح بیدار کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ یہ قدر اور یہ جذبہ کیسے ملے؟ جتنے زیادہ مدنی کام کریں گے، جتنے ان حضرات کے مدنی مشوروں میں زیادہ حصہ لیں گے، تو اتنا ہی انشاءاللہ آپ کے اندر قدر پیدا ہو۔ جب یہ ان مدنی پھول دیں گے نا مدنی مشوروں میں، تو آپ حیرت میں پڑیں گے کہ یار ہم تو اتنے پڑھے لکھے، اپنی آئیڈیا ایسی نہیں، اس کی آئیڈیا کیسی ہے، تو یہ محبت بڑھے گی نا۔ صلو علی الحبیب محمد۔ میرا نام بصیر احمد ہے، جامعہ مدینہ براڈفورڈ درجہ ثانیہ، اور میرا سوال آپ سے ہے، ہم سنتے ہیں کہ یہ بزرگ فنائے شیخ تھا، اور ہم کیسے فنائے شیخ بن سکتے ہیں؟ اور آپ میرے لیے میرے حافظے کے لیے دعا کر لیں، اور آپ دعا کریں میں ولی کامل بن جاؤں۔ ماشاء اللہ، نہیں کیا رجی اس میں، ولی کامل بننے کی دعا تو ہو سکتی ہے، فنا فی الشیخ، حضرت برکات احمد رحمت اللہ تعالی علیہ ملفوظات اعلی حضرت میں کہ وہ اپنے پیر سے اتنا محبت کا غلبہ تھا کہ پیر کا نام سنتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا۔ یہ پیر صاحب کا تصور باندھتا رہے، کوشش کرتا رہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترکیب کرتا رہے، تو آہستہ 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 ہو سکتا ہے کہ غلب محبت کا درجہ اس کو حاصل ہو، اور فنا فی الشیخ، لیکن ہے بہت ہی منزل ہے تھوڑی کٹھن۔ اللہ سے محبت ہم سب کو عطا کر دے۔ صلو علی الحبیب محمد۔ شہباز عطاری، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ خامسہ، ربی الحمدللہ عز و جل 12 ماہ کے مدنی قافلے کے سفر۔ یا سیدی یہ ارشاد فرما دیں کہ ایک مرید کو کس طرح پتہ چل سکتا ہے مرید کو کہ میرا پیر مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اس کا معیار اپنے دل میں دیکھے کہ اپنے پیر کی محبت کتنی ہے، جیسی مرید کی محبت ویسی پیر کی محبت۔ صلو علی الحبیب محمد۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ در یتیم کے کیا معنی ہیں؟ در یتیم کے معنی نایاب، یکتا،
यानी कि ऐसा कोई नहीं, बस यकता, वन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद मोइन हुसैन अत्तारी, मैं स्पेन से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामिअतुल मदीना ब्रैडफोर्ड में ज़ेर तालीम हूँ, दर्जा राबिया। माशा। और आपसे सवाल ये था कि इखलास पैदा करने का तरीका क्या है? सवाब इखलास पर ही मिलता है ना, तो इसलिए वो सवाब पर नजर रखे। और ऐसे ये ना पैदा करने के तरीके, आजिज़ी का पूछा था आप, इखलास का पूछ रहे हैं, तो इसमें इसके फवाइद का मुताला किया जाए, प्रॉफिट्स जो इसके होते हैं, और ना होने के लॉस का मुताला करे, सवाब क्या है, ना करने से नुकसान क्या है, अजाब क्या है, इनाम क्या है। तो ये जब मुताला करेंगे ना तो एक जज्बा मिलता है इससे। इखलास का चैप्टर इन इह्या उल उलूम जिल्द 3, उसमें इखलास का भी बयान है। रियाकारी शैतान के बाद हथियार, तो इनको सबको पढ़ना चाहिए इन फर्स्ट फुर्सत। इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है, सल्लु अलल हबीब मोहम्मद। इस्लामी भाई नमाज के तरीके में बताते हैं कि अगर सजदे में 3 उंगलियां ना लगे तो नमाज दोबारा पढ़नी होगी, हालांकि ये सजदे के वाजिबात से है। बराए करम इसका जवाब अरशाद फरमा दीजिए। सजदा सौ वाजिब होगा इससे, जबकि भूल कर उंगलियां नहीं लगाई, वाजिब छूटा। अगर जानबूझकर छोड़ा तब तो नमाज दोबारा पढ़नी होगी, वाजिबुल इआदा होगी। वलीद मीर अतारी, जामिअतुल मदीना ब्रैडफोर्ड यूके में। मैं कोशिश कर सकता हूँ उर्दू की ज़बान सवाल पूछेंगा। हाँ नहीं, हमको ऐसी उर्दू में मजा आती है। जज़ाकल्लाह खैर। प्यारे पापा जान, मेरा सवाल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूर से। थोड़ी साथ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, करूँगा। क्या एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, वजाहत चाह रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह ताला की तरफ से नूर आया और रोशन किताब। तो ये नूर से मुराद कई मुफस्सिरीन ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात ली है कि ये नूर से यहाँ सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है, सरकार नूर है। और बहुत सारी इस पर तो मतलब काफी हमारे उलमा अहले सुन्नत, खुद मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने एक रिसाला लिखा, रिसाला नूर, उर्दू में वो पढ़ कर जिसको वसवसे हो तो इंशाअल्लाह उसकी काट हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। प्यारे बापा जान, मीठे मीठे बापा जान, मोहम्मद फैजान रज़ा अत्तारी साहिवाल पंजाब से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या फैशन डिज़ाइनर्स की इनकम जायज़ है? और दूसरी बात ये कि मैं 7 साल से सिगरेट पी रहा था, तो आज के मदनी मुज़ाकरे की बरकत से मैं पक्की सच्ची तौबा करता हूँ। सिगरेट पीने से तौबा किया आपने? जी। सिगरेट पीना गुनाह नहीं है, जब गुनाह नहीं है तो इससे तौबा भी वाजिब नहीं है। तो सिगरेट छोड़ता हूँ। और डिजाइन फैशन, हर फैशन कोई नाजायज भी तो नहीं है ना, बहुत सारे फैशन जायज है। फैशन ही फैशन है आजकल तो, एक से एक स्टाइल हमारे जो है कपड़ों के या घर के या फर्श के या दीवारों के, फैशन ही फैशन चारों तरफ है। तो
फैशन वो बुरी होती है जो सुन्नत को मिटा दे, सुन्नत के बदले वो चीज अपना ली जाए, तो वो है बुरी फैशन। अब उसमें भी कौन सी सुन्नत को मिटाई हो, तो ये मुतलकन फैशन को नाजायज ना कहा जाए। अब आप फैशन की डिजाइनिंग करते हैं, इसमें अब कोई मखसूस सूरत ऐसी हो ना कि भाई मैं यूं भी करता हूँ यूं भी करता हूँ, तो इसमें कौन सी जायज है कौन सी नाजायज है, तो ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से जाकर ही समझना होगा। जी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Harun Atari from Jamiatul Madina, Birmingham, UK for 12 months. My question in the court of Babajan is that nowadays commonly we see that biting the nails is a bad habit amongst society. Please give us a Madani remedy to remove this bad habit. नाखून मुंह से काटना जो नहीं मकरू, आदत छुड़ाने के लिए अगर दस्ताने पहन लेंगे ना तो फिर नहीं डालेंगे मुंह में। ग्लव्स, हाँ, ये अगर पहन लेगा तो शायद बचत हो जाए। या कोई कड़वी चीज लगा ले तो नुकसान ना करती हो तो डालने पर हाथ कड़वा हो जाए, लेकिन हर वक्त वो रहेगी नहीं ना, कड़वी चीज धुल जाएगा, दस्ताने भी नहीं रह सकते। सीरियस लेगा तो हाथ छूट जाएगी आदत। इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उमैर ज़फ़र सरदाराबाद से। मेरा सवाल ये है कि जब कोई मुश्किल पेश आती है तो सबसे पहले हमें इन औराद में से कौन सा पढ़ना चाहिए? मुश्किल आए तो दुआएं जो हदीसों में है वो पढ़ी जाए। जैसे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कोई सदमा पहुंचता तो हदीस पाक में कि आप बारगाह खुदावंदी में अर्ज करते, या हय्यो या कय्यूमो बिरहमतिका अस्तगीसु सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद राशिद तारी मुअल्लिम मदनी को से। बापा जान की बारगाह में सवाल है कि बापा जान निकाह से पहले क्या क्या नियतें कर सकते हैं जिससे कि सवाब बढ़ जाए? तैयारी है? जी बापा 11 तारीख को है तो करो। अल्लाह ताला खाना पादाए सुन्नत की नियत तो कर लें तो आसान है, हर काम में शरीयत के मुताबिक करूंगा। आप अपने लिए नियत कर लें, मैं हर काम शरीयत के मुताबिक करूंगा। घर वालों के ताल्लुक से क्या नियत करेंगे आप? उन्होंने जो कुछ करना होता है अक्सर जो हो रहा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रजा अत्तारी, मरकजी जामियातुल मदीना फिजान मदीना दरजा सालिसा। कोई तालिब इल्म रात को अगर मुताला करता है तो नींद आ जाती है, और अक्सर कुतुब में लिखा है कि बाज़ बुजुर्गान दीन रातों को मुताला करते थे, तो कोई ऐसा वजीफ़ा या तरीका अता फरमाएं कि हम मुताला रात को कर लें लेकिन नींद कम आए। जज़ाकल्लाहु खैरा। रात को जब दिन को नींद पूरी हो जाएगी ना, और ये किसी की रूटीन हो के दिन को आराम करता है, रात को जाग कर मुताला करता है, जिसको आदत हो रात को जागने की तो दिन सोने की, तो उसको रात को नींद कम आएगी और दिन को आएगी। तो जिसको दिन को अगर वो मसरूफ है तो रात को कैसे मुताला करेगा, नींद चढ़ेगी उसको। अलबत्ता ये कि खाली पेट में शहद थोड़ा पानी में थोड़ा शहद मिला ले 1 चम्मच, और खाली पेट में पिया करे नहर मुंह, तो इंशाअल्लाह इससे भी फायदा होगा। ये पढ़ा था मैंने। तो नींद जिसको ज्यादा आती हो, अगर ये भी शहद भी ज़ाहिर है कि हर आदमी नहीं ले सकता, महंगा होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अवैस अत्तारी इटली से हाजिर हुआ हूँ। या मुर्शिदी, आपका एक अमल देखा है मदनी मुज़ाकरे में कि आप जब भी आपके पास वक्त मिलता है तो आप कुछ तहरीर फरमाते हैं। अभी भी आप तहरीर फरमा रहे थे, इसकी वजाहत फरमाते हैं, आप क्या तहरीर फरमा रहे हैं? अता फरमा दे। अगर एक को मैं दूंगा तो 12 माह के लिए इटली से हाजिर हुआ। जामियातुल मदीना यूके का खामसा का तालिब इल्म हूँ। 12 माह के लिए तशरीफ लाए हैं। जी जी हाजिर हूँ।
अब मैं पूछूंगा किस किस को चाहिए तो ज़रा कुछ तो हाथ उठेंगे। बापा जान मदनी फीस के साथ आप जो फरमाए इंशाल्लाह मैं हाजिर। मदनी फीस भी दे देंगे, आप जो फरमाए बापा अल्फाज इंशाल्लाह। में मदनी फीस देने में क्या देर लगती है? बापा अता फरमा दें, करम फरमा दें। इटली वालों से बापा आप मोहब्बत करते हैं काफी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा, आप मदनी इटली चैनल से पे। हैं? जी बापा। इटली में कुछ दीवानगी तो है माशाअल्लाह। बापा करम फरमा दें। वो दीवाना जो ख्वाब वाला दीवाना तो फ्रांस का था ना। अच्छा, आप इटली से होकर आए। सुभान अल्लाह बापा, आप तो करम फरमा दे बापा। बापा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इटली में ख्वाब देखा था। इटली में कोई मतलब कशिश नहीं है, वहाँ माशाअल्लाह दीवानगी है और मदनी काम भी थोड़ा बहुत स्क्रीन पर नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको दे देता हूँ दीवान। बापा ये यूके यूरोप में पहली बार 12 माह की तहरीक चली है, तो जितने भी इस्लामी भाई 12 माह के लिए यहाँ हाजिर हुए सबको ये अता फरमा दे अपने हाथों से। कम ही इस्लामी भाई हैं बापा 12 माह वाले। कितने? 12 माह वाले इटली ये यूके यूरोप से जो आए हैं 12 माह के लिए। इस वक्त सारे होंगे नहीं, कुछ तो आराम फरमा रहे होंगे। तो यहाँ मौजूद है उनको अता फरमा दे। ज़ाहिर है, तो वो भी फिर कहेंगे कि हमको भी दो। अब वो यहाँ नहीं है तो उनकी किस्मत, तो उनको नाराज भी तो नहीं करना ना। उनको बाद में करम फरमा दीजिए। वक्फे मदीना वाले और यहाँ के 12 महीने वालों को तो लिफ्ट नहीं करानी अपने को, यूके से आए इनको से, ठीक है ना। अल्लाह के बंदे देखो, हर एक की अपनी अहमियत है, यानी कि बराबर की गली में से भी आकर जो यहाँ बैठा होगा ना, वो भी सोचता होगा आज मैंने पूरी रात कुर्बानी दी है। तो वाकई वो उसकी कुर्बानी तो है ना। तो अब ये कि खाली इनको दूंगा उनको दूंगा तो ये बेचारे ये नहीं डिसाइड होंगे, इसलिए मैंने पता बता दिया ना। बापू बापू आप पूरा पेट रख लो यार। सुभान अल्लाह। ये हमारे बापू हैं, अब बापू की कुर्बानी है। अब ये इंशाल्लाह ये आसानी से नहीं देंगे, शायद बोलेंगे 12 के 25 माह करते हो तो लो, क्या भरोसा ये बोले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है, मुरीद को कैसे पता चले कि मंजिल मिल गई है? मुरीद पर फतह बाब ना हो ये उसके लिए आफियत होती है। आला हज़रत ने इस पर भी कुछ लिखा है कि अगर उस पर ये दरवाजा खुल गया नवाजिशात का या नवाजिरात का या वारदात उस पर होनी शुरू हो गई, फाइन मुमकिन है कि वो उसको बर्दाश्त ना कर सके या ये कुछ का कुछ कर बैठे। जैसे जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि के एक मुरीद ने आना ही छोड़ दिया, फिर मालूम किया और पता चला तो उसने मैं तो ख्वाब में जन्नत की सैर करता हूँ, बहुत पहुंच गया हूँ। तो आपने फरमाया कि ठीक है, आप अगर जन्नत की सैर करो ना तो ला हौल शरीफ पढ़ना, समझे। तो अब उसने उड़ना शुरू किया और वो जन्नत में पहुंचा और लाहौल शरीफ उसको याद आया ख्वाब में ही। उसने लाहौल पढ़ी तो कचरा कुंडी पे पड़ा हुआ था, कचरे के ढेर पर। तो वो सारे करिश्मे या वो शैतान उसको दिखा रहा था। तो अब एक इसलिए फतह बाब ये नहीं है, ये तो शैतान के मतलब वो कारनामे। इसलिए मतलब ये कि इस तरह के मुतालबे ना किए जाएं। हमको ये पता चल जाए वो पता चल जाए, हम इतनी ये मंजिलें तय कर रहे हैं, चिल्ला कशी करके जैसे बोलता हूँ जिन हमारे ताबे हो जाए, मोक्कल मिल जाए। ऐसे लोग फिर ये कि बाजू का कहीं के नहीं रहते और फिर मतलब उनका इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है, दिमाग टल जाता है, चल जाता है, तकलीफ में होते हैं। तो ये कि जिसको कहना है कह कर आदमी बस अल्लाह पर छोड़ दे। प्यारे पापा दुआ फरमा दें, ख्वाहिश है कि अत्तार का प्यारा बन जाऊं। सल्लू अलल हबीब। अच्छा पापा मेरे लिए दुआ फरमा दें। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, 10 महीनों से ना बहुत बीमार हूँ, मैं डॉक्टर से भी इलाज करवा रहा हूँ लेकिन तबीयत सेट नहीं रह रही। तो मैं मदीने गया था, वहाँ से जो एक्सपायर में मतलब जूस वगैरह मिले थे लंगर में ना, तो वो काफी दिनों के बाद मैंने यहाँ पे पी लिया, वो पता चला एक्सपायर था। जब से मेरे टॉन्सिल निकला है वहाँ से एक्सपायर नहीं थे, यहाँ आकर। जी तो बहुत ज्यादा गले में कोई मसला हुआ है या किससे हुआ अल्लाह बेहतर जाने। दूसरे दिन से हालत खराब हो गई, अल्लाह जब से मेरी तबीयत खराब है। बस आप नहीं यार, ये नहीं कह सकते कि मदीने की वो चीज आई और उससे हो गया। हो गया है ना। मुस्लिम शरीफ की हदीस में वैसे भी है कि मैं वो ना करता
तो ये ना होता, है ना। ये तो इसलिए वो कहे, हदीस शरीफ में हमें तालीम दी गई कि वो कद्दर अल्लाह वमा शाअ फ़अल, अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर किया वो हुआ। फिर मदीना शरीफ की चीज को इस तरह जी मुनासिब नहीं है। तो ये ब्लड की भी मेरे को बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, एकदम से 4% पर आ गया था। ओहो, अच्छा वो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। फिर ये जिन्नाती मामला आ रहा था, इस्तिखारे में तावीज़ात तारी से मैंने इलाज करवाया। अच्छा वो जिन्नात बता रहे जी, तो उसके बाद अब इस्तिखारे में मतलब अब ज़रा बीमारी आ जिस्म रही से है। जिनका से निकला होगा जी, अंदर अब चला बीमारी गया आ रही है होगा। इस्तिखारे में, अगर इलाज ना करवा रहा हूँ लेकिन डॉक्टरों के समझ भी नहीं आ रहा। अल्लाह ताला शिफा दे, अल्लाह ताला प्यारे हबीब के सदके में आपको सेहत दे। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोइन हुसैन अत्तारी, जामिअतुल मदीना ब्रैडफोर्ड से। पापा जान आपकी बारगाह में सवाल ये था कि इस शेर की वजाहत फरमा दे, मुर्शिद दा दीदार वे बाहू लग करोड़ा हज्जा हूँ। इसकी और थोड़ी वजाहत करती कि हज तो मक्का में होता है, तो काफी लोग कहते हैं कि हज मुर्शिद। हाँ, हज तो हर एक के घर में होता है। जवाब दीजिए, हर एक के घर में हज होता है। देखो जवाब दे रहे हैं, यानी स्क्रीन पर देखकर हज होता है। शायद ये मदनी चैनल वाइज समझते हैं क्या? नहीं नहीं, घर में स्क्रीन बंद हो तब भी हज होता है। कौन बताएगा? माशाअल्लाह, रहमत की नजर से अगर वालिदैन को देखे, वालिदा को देखे, बाप को देखे तो हज का सवाब मिलता है, और वो जो मकबूल हज का। तो अब ये कि इससे मुराद लखा करोड़ा हज वो नहीं है, मक्के शरीफ वाले हज जो हम जाते हैं हज करते हैं। तो एक मुबालगा है कहने के पीर का दीदार करते रहो, इसको मतलब है ना कि तरगीब है, न कि वो लखा करोड़ा हज्जा वाकई। क्योंकि ये कोई हदीस शरीफ का तो इसमें मतन है नहीं, न कोई आयत की कोई शरह है, या आयत की तफसीर है ना हदीस की शरह है। ये हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह की तो अकीदत का इजहार है कि अपने पीर को बस देखते रहो, इनको दीदार करते रहो कि ये गोया जैसे कि लखा करोड़ा हज। शायद यही मुराद हो, मैंने पढ़ी नहीं है इसकी कोई वो तशरीह। और पापा जान मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बेहिसाब बख्शिश की दुआ फरमा दीजिए, और बामल आलमीन बनने की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। इतना डिठिया मैनू सब्र नवा आवे, मैं होर किसे वल भजा हो। मुर्शिद दा सोहने दा दीदार वे बाहू, सानू लख करोड़ा हज्जा सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या मुर्शिद, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला आपको लंबी सेहत व आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए। या मुर्शिद, आपको देखकर दिल करार पा लेता है। या मुर्शिद, हमारे छोटे बड़े दरमियाने सब के आप बापा हैं। हमारे बच्चे टीवी की स्क्रीन को चूम कर कहते हैं हमारे बापा बैठे हैं। या मुर्शिद, अल्लाह तबारक व तआला आपके फैज़ान में और बरकत अता फरमाए।
आपकी गुलामी और दावत इस्लामी में इखलास के साथ इस्तिकामत नसीब हो जाए। या मुर्शिद, अर्ज ये थी कि सुना है कि बद नजरी यानी बंदे को नजर लग जाए तो उसको कब्र में और ऊंट को देग में उतार देती है। तो किसी को ताजुब खेज नजर से देखना जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाए या उसकी हालत गैर हो जाए, आया ये गुनाह के जुमरे में आएगा? असल इख्तियार ही नहीं होता, नजर लग जाती, ताज्जुब की नजर से देखता है तो नजर लगाने की नीयत तो आमतौर पर नहीं होती ज़ाहिर। तो किसी कोई चीज पसंद आए तो माशा अल्लाह कहिए या बारक अल्लाह कहिए तो इंशाअल्लाह नजर नहीं लगेगी। ताज्जुब से देखने की वजह से नजर लगती है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे वालिदैन के लिए दुआए बेहिसाब मगफिरत फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा व लहुम बिगैर हिसाब। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहद जुस्तुजू इल्म ये बुलंद